그 운전을 하다가 보면은 백미러를 양쪽을 볼 수밖에 없어요. 뒤에 뭐가 있나, 옆에 뭐가 있나. 그런데 백미러 가지고 다 안 보이는 부분이 있어요. 그래서 그것 때문에 큰 사고가 나기도 하고 사람이 죽기도 하고 그런 부분이 있어요. 이것을 미국 사람들은 어떻게 표현하면 미식 축구의 공격수 앞으로 골 넣는 사람 말이죠. 공격수가 앞을 뛰다가 보면 옆에 보이지 않는 부분이 있는 거예요. 그걸 블라인드 사이드라고 해요. 블라인드는 앞을 못 본다는 뜻이거든요. 그런 편이 있다. 우리 누구나 다 그렇죠. 그래서 여러분들에게 이 블라인드 사이드 이걸 영화 제목으로 만들어서 굉장히 우리의 마음을 울렸던 또 생각을 많이 하게 하는 영화가 있어요. 블라인드 사이드. 이 영화를 한번 보도록 하겠습니다. 그러고 나서 말씀을 함께 하죠. 봅시다. 따스한 햇볕이 비추는 어느 날 아침, 마이클은 친구 아버지의 손에 이끌려 기독교 재단 사립학교에 가는 중이었습니다. 비민가 출신이었던 마이클은 약물 중독에 빠진 엄마와 격리된 후 여러 가정을 전전하며 지냈지만 타고난 피지컬과 운동 능력을 소유한 그는 상류 사립학교의 체육특기생으로 입학을 시도했습니다. 한눈에 마이클의 잠재력을 알아본 코치는 그를 탐냈습니다. 하지만 based on his record, said he would be successful here. He has a measured IQ of 80, which is 6th percentile. They gave him D's so they could hand the problem off to the next school. For wanting to come here. For wanting a quality education. We understand your interest in this young man's athletic abilities. You don't admit Michael Moore because of sports. Because it's the right thing to do. 영화 블라인드 사이드입니다. 코치는 반대하는 선생님들을 설득했고 마이클은 학교에 입학했습니다. 하지만 운동선수로 활동하기 위해서 C학점까지 평균 능력을 올려야 했습니다. Class, this is Mike Orr, and he's new here, so I expect you all to make him feel welcome. 학생들은 초라한 행색의 흑인 전 학생을 기분 나쁜 시선으로 차별했고 그가 지내는 위탁 가정은 마음 편히 쉴 수 있는 공간이 아니었습니다. 한편 리엔 가족은 딸 콜린스의 배구 시합을 응원하기 위해 학교를 찾았습니다. 백인 위주 학교에서 유독 눈에 띄는 마이클은 현에 눈에 들어왔고 살던 곳을 뛰쳐나온 마이클은 관중들이 남긴 음식으로 끼니를 때우고 있었죠. 모두 다 경계하는 마이클. 하지만 먼저 다가온 친구가 있었습니다. Smiling. It lets them know you're their friend. You're Big Mike, right? I'm Sean, but everyone calls me SJ. It's for Sean Jr. Who is that, Esther? Big Mike? Big Mike? 불쑥 마이클을 찾아온 중년 남성은 오래전 헤어진 아버지의 사망 소식을 전하러 왔고 어린 나이에 감당하기 힘든 비극적인 현실 속에 그는 철저하게 혼자였습니다. 한편 리엔 가족은 아들 SJ의 추수감사절 전야제 공연을 관람하고 집으로 가는 길에 마이클을 우연히 보게 됩니다. What is he wearing? It's freezing. Hey, Big Mike, where you headed? Jim? Big Mike, school gym's closed. Why were you going to the gym? Because it's warm. 리엔은 마이클이 지낼 곳이 없다는 것을 알고 집으로 그를 데려갔습니다. How'd the dork do in the school play? 마이클을 재워줄 빈 방은 없었지만 소파에 잠자리를 마련해주는 리엔. 하지만 불편한 소파에 마이클을 재우는 것이 마음이 쓰였습니다. 그리고 다음날 아침 Big Mike! 리엔은 도망치듯 집을 빠져나가는 마이클에게 아침밥이라도 먹여 보내고 싶었고 가족 없이 혼자 지내는 사정이 궁금했지만 마이클은 속마음을 열지 않았습니다. Do you have a mother? A grandmother, maybe? I should know about you. Just one. I don't like to be called Big Mike. From now on, to me, you're Michael. Okay? 말하고 싶어하지 않는 이야기를 뒤로하고 마이클의 옷을 챙기기 위해 어머니 집에 왔습니다. Where your mother lives? Let's go get him. Don't get up. 하지만 어머님은 집에서 이미 추방당한 상태였고 보고 싶었던 어머니의 소식마저 끊기고 말았습니다. She went home. We can come back. 리엔은 아무 말 없는 마이클을 보며 그의 상황이 얼마나 안 좋은지 짐작할 수 있었습니다.
갈 곳 없는 마이클과 함께 같이 지내며 조금씩 정이 든 리에는 마이클의 보호자 역할을 해야겠다고 마음을 먹었는데 You want to stay here, Michael? I don't want to go anyplace else. Well, all right then. 마이클의 동의를 구한 리에는 정식 보호자가 되기 위해 학교를 방문했고 마이클의 적성 검사 결과를 보게 됩니다. Spatial relations, 3rd percentile. He tested in the 98th percentile in one category. Which one? Protective instincts. 리에는 같이 살기로 한 마이클에게 독립공간을 만들어줬고 안정된 환경에서 지내며 마이클의 성적도 차츰 좋아지고 있었죠. 학교 운동부 활동을 할 수 있는 성적을 받은 기념으로 외식을 한 가족. 그곳에서 마이클은 반가운 사람을 만나게 됩니다. Michael, who was that boy you were talking to at the restaurant? He's my brother. When was the last time you saw him? When I was little, maybe. 리엔 가족은 어려운 환경에서 힘들게 살아온 마이클을 차별 없이 가족처럼 대했습니다. 하지만 마이클 보호자가 된 리에는 주변의 기분 나쁜 오해에 시달려야 했습니다. Well, I say you make it official and just adopt him. I think what you're doing is so great. Honey, you're changing that boy's life. He's changing my... He's a boy, a large black boy, sleeping under the same roof. 한편 선수 생활이 가능해진 마이클은 학교 풋볼팀 선수가 되어 훈련을 시작했습니다. 하지만 마이클은 뛰어난 신체와 달리 풋볼에 소질이 없어 보였습니다. Thought sure he's gonna be a player. I can't believe I used up all my chips to get him in school. Okay. 53. Go, Michael, go! 리에는 남편과 상의 후 마이클을 입양하기 위해 기관을 찾았습니다. One describes an incident where officers forcibly removed Michael from Denise Orr's care when Michael was 7. So, we would need her permission, right? No, Michael is a ward of the state. Just apply and get a judge to sign off on it. 리에는 법적인 문제가 없더라도 마이클 어머니의 동의를 받는 것이 최소한의 예의라고 생각했죠. Hi. Miss Orr? Mrs. Orr, you'll always be Michael's mama. Would you like to see him? Not this way. 어머니의 동의를 구한 리에는 이제 마이클과 가족이 될 수 있었고 이제 마이클의 선택만이 남았습니다. We have something we'd like to ask. We want to know if you would like to become part of this family. Kind of thought I already was. 정식으로 가족이 된 기념으로 마이클은 운전면허증을 땄고 가족은 새 아들에게 평소 갖고 싶어하는 선물을 준비했습니다. Well, that's the one you wanted, isn't it? 세차 시승식에 SJ와 함께 신나게 달리던 마이클. 그런데 Hello? I'm fine, SJ. Go help SJ. I'm so sorry. Yes, baby. The blood will come out of my shirt. 다행히도 사고에 비해 SJ는 크게 다치지 않았습니다. Hey, Michael. Could have happened to anyone, all right? It's not your fault. Michael, what happened to your arm? I stopped it. 마이클의 보호 본능은 SJ를 큰 부상으로부터 지켜냈습니다. 교통사고 후유증에서 빠르게 회복한 그들은 빠르게 일상으로 돌아왔죠. You got 100 pounds on Carlos and you can't keep him out of our backfield? I'm here between the tits. You got it? Looks like Tarzan plays like Jane. 마이클의 뛰어난 보호 본능 적성을 알고 있던 리에는 그의 능력을 끌어낼 수 있는 코칭을 시도했습니다. This team is your family, Michael. You have to protect them from those guys, okay? 리엔의 코칭에 각성한 마이클은 괴물 같은 선수로 돌변했습니다. 드디어 다가온 마이클의 정식 경기 첫 데뷔전. Hey guys, look at this big book we got right here! Whoa! Coming after you! 첫 실전에서 마이클은 실력을 발휘하지 못했고 Hey, where you going, fat boy? 상대 선수의 집중 견제에 멘탈까지 붕괴되고 말았습니다. Right, bigger me and you, bigger one more time. 그리고 가열된 신경전에 결국 사고가 터집니다. Like piece of crap. Hey, are you going to do something about this? He just kicked my boy in the head. Hey, Custin, this young man plays for my team.
My team. 마이클은 자신을 보호하기 위해 싸우는 코치와 가족 같은 팀원들의 파이팅에 조금씩 각성하고 있었죠. 결국 후반부에 경기를 역전하며 데뷔전은 승리로 장식했습니다. SJ는 마이클을 홍보하기 위해 녹화한 경기 영상을 대학교에 배포했고 마이클의 플레이를 본 대학교 코칭 스태프들은 마이클의 잠재력을 알아보고 그를 탐냈습니다. Came all the way from Knoxville to see it for myself. Coach, we drove from Clemson, 9 hours. Greetings. I'm Lou Holtz from the University of South Carolina. Leanne Toohey, nice to meet you. Come on in. Michael, Leanne Toohey, nice to meet you. Michael. 마이클이 이끄는 윙게이트 고등학교는 결승전에서 크게 승리하며 우승 트로피의 주인이 되었습니다. 마이클이 학교 생활에 적응하지 못할 것이란 우려와 달리 그는 좋은 성적으로 학교를 졸업했고 미시시피 대학교에 입학하게 되었습니다. 리앤이 마이클에게 베푼 따뜻하고 차별 없는 사랑은 기적을 만들어냈습니다. And with the 23rd pick in the 2009 NFL Draft, the Baltimore Ravens select Michael Orr, offensive tackle of Mississippi. 마이클은 2009년 NFL 드래프트 1라운드로 지명되며 5년간 1,380만 불의 계약을 맺으며 프로 선수가 되었습니다. 영화 블라인드 사이드였습니다. 이 영화는 미식 축구 선수인 마이클 오어의 실화를 바탕으로 만들어졌습니다. 마이클이 리앤 가족을 만나서 힘든 역경을 이겨내고 훌륭한 선수가 되었다는 인간 승리 드라마를 그려내고 있습니다. 좀 생각하시죠? 지금 보신 영화는 실화입니다. 마이클 오어, 미국 미식 축구에서 굉장한 실력을 가진 사람은 그 한 사람은 저렇게 해서 만들어졌습니다. 저기서 등장하는 흑인 아이 마이클 오어는 저는 저 영화를 보면서 죄인된 인간의 상징처럼 보였습니다. 그 어머니, 저 영화를 저는 다 봤는데요. 그 마이클 오어를 실제로 나왔던 생모, 마약 중독자이죠. 아버지가 누군지 몰라요. 마약을 해서 정신이 없는 중에 수도 없이 많은 남자들과 지냈기 때문에 저 마이클을 낳았던 아버지가 누구인지 조차 기억을 못하는 그렇게 태어난 아이입니다. 아까 보셨지만 지능지수는 낮습니다. 그리고 공간 지각 능력이 3%라는 얘기는 이 공간을 사용할 줄도 모르고 어떻게 할 줄도 모르는 그런 아이였습니다. 가난했고 내일이 없었습니다. 아까 보셨다시피 관객들이 먹다가 버리고 간 팝콘을 주워서 먹으면서 그리고는 세탁방, 동전 넣고 하는 세탁방이 거기서 나오는 드라이어, 옷을 말리는 드라이기가 내뿜는 열이 있기 때문에 따뜻하거든요. 그래서 거기서 잠을 자고 그런 마이클이었습니다. 마이클은 저와 여러분이었습니다. 사람이었다고요. 존귀한 존재이지만 존중받아야 마땅하고 사랑받아 마땅한 존재이지만 헤어나올 수 없는 늪 속에 빠져 살아있는 가는 그런 인간의 상징이었어요. 그가 부유한 투오히 가족에게 마침내 입양됩니다. 아들이 되죠.
하나님께서 예수 그리스도를 통해서 저와 여러분들을 자녀로 삼으셨죠. 그래서 아버지라 그러라고 하셨. 그런 것처럼 너무도 무력하고 아무것도 할 수 없는 흑인 아이 마이크 오어, 그가 채울 수 없는 공간, 그가 볼 수 없는 삶, 그가 경험할 수 없는 삶, 그것을 투오이 가족이 채워주고 메꿔줬으며, 그래서 마침내 마이클 오어는 모든 사람에게 존중받는 사람으로 살게 됩니다. 흑인 아이 마이클 오어에게는 과분한 사랑이었습니다. 넘치는 도움이었습니다. 그리고 놀랍게도 저 부유한 백인 가정에서는 흔들리지 않고 마이클 오어를 신뢰해 줬습니다. 첫 차를 사줬는데 그 차를 가지고 자기 아들과 함께 사고를 냈는데 그 엄마가 하는 거 보셨죠? 예. 이 흑인 아이는 자기의 보호 본능을 사용해서 에어백이 터져서 이 아이를 해친 걸 자기의 팔을 다쳐가며 막았을 때 처음에는 그걸 몰랐잖아요. 근데 그 엄마는 흔들리지 않고 이 흑인 아이를 신뢰해 주었습니다. 따뜻하고 차별 없는 사랑이었습니다. 우리 주 예수 그리스도에게 우리는 과분한 사랑을 받았습니다. 넘치는 사랑을 받았습니다. 아무도 믿어주지 않는 나를, 여러분을 하나님의 아들은 우리를 위해 자기의 목숨을 내어주며 너를 구원하기 위해서, 너를 사랑해서 내가 여기에 희생한다고 그렇게 끊임없이 우리에게 보여주었습니다. 흔들리지 않는 신뢰를 우리 주님께서는 우리에게 보여주셨습니다. 사랑하는 여러분, 우리 인생은 흑인 아이 마이크 오와 같습니다. 그런데 오늘 우리 주 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것은, 마지막 그림 다시 한번 보여줄래요? 뭐라고 말을 하고 있는 것 같습니까? 오늘 설교의 제목이 뭡니까? 괜찮아. 너와 같이 있을 거야. 울지 마. 너와 같이 있을 거야. 걱정하지 마. 너와 같이 있을 거야. 저 말 속에는 아무 문제 없어. 내가 너를 신뢰하니까. 흔들리지 아니하는 우리 주님의 사랑과 그 은총이 있습니다. 이사야가 말했습니다. 임마누엘이라 하리라. 하나님이 사람과 함께 있는다고요. 오늘 마태복음에서 천사가 와서 이렇게 말합니다. 임마누엘이라 하리라. 이는 하나님이 사람과 함께 계신다 하는 뜻이라. 네, 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨습니다. 우리 주님께서 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 괜찮아. 네 눈물을 내가 닦아줄 거니까. 괜찮아. 네 근심 내가 져줄 것이니까. 괜찮아. 아무도 너를 믿어주지 않아도 나는 너하고 같이 있을 거니까. 괜찮아. 실패했어도 괜찮아. 사업이 망했어도 괜찮아. 괜찮아. 암이 걸렸어도 괜찮아. 괜찮아. 사기를 당해도 괜찮아. 괜찮아. 너의 가정이 깨어지고 이혼을 경험하고 배신을 당했어도 괜찮아. 내가 너와 함께 있을 거니까. 우리 주님께서는 오늘 우리에게 이렇게 말씀하고 계십니다. 이것이 오늘 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 저와 여러분을 사랑하시고
우리가 도저히 우리 스스로 채울 수 없는 블라인드 사이드, 어둡고 캄캄하고 알 수 없는 것, 그것을 우리 주님께서 옆에 가득히 계시면서 괜찮아, 내가 너와 함께 있으니까 이렇게 말씀하고 계십니다. 기도합시다. 주님, 은총을 감사드립니다. 괜찮아, 너와 같이 있을 거야. 울지 마, 너와 같이 있을 거야. 걱정하지 마, 너와 같이 있을 거야. 너의 근심을 내가 대신 질 거야. 깨어졌어도 괜찮아. 세상이 너보고 망했다고 해도 괜찮아. 세상이 너는 다시 일어나지 못할 거라고 해도 괜찮아. 너는 고치지 못한 육체 병이 걸렸다고 해도 괜찮아. 너와 같이 있을 거야. 임마누엘의 하나님이 우리와 함께 하시니 주님께 감사와 영광을 올려드립니다. 주님과 함께 한 걸음씩 손잡고 걸어가는 아름다운 인생이 되도록 하나님이여, 우리 십자수 공동체 교회 모든 영혼들을 다 행복하고 기쁘게 해 주시나이다. 찬송하고 감사하며 가게 하옵소서. 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.